तक होवै साध संग, बिन सहै सभे सोच। कतक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग। परमेसर ते भुलिया, व्यापन सभे रोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल करुणा निधान, जुगो जुग अटल। चवर छतर तख्त दे मालक, गरीब नवाज अंतर जामी। ऐथै उथै रखवाला, रब सतगुर दीन दयाला। दीना नाथ दीना बंधु भगत वत्सल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दी अपार किरपा हो रही है। संग्राम के दिहाड़ियां नूं मुख रखदियां होइयां जिथे शहीद भाई निर्मल सिंह के समुचे परिवार वल्लों अते होर गुरमुख प्यारियां दे वल्लों रखे हुए श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग गुरु चरणां अंदर अरदास बेनती उपरंत कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीऐ लाए ध्याना। आप गुरसिख माई भाई ने बड़े प्रेम के नाल तुरके गुरबाणी का शब्द कीर्तन श्रवण किया है। आप गुरसिख माई भाई हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु जी कृपा करते ने बडभागी हर संगत पावहे, भागहीन ब्रह्म चोटा खावहे। बडभागी गुरसिख माई भाई गुरु की संगत करते हैं, बाणी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। कि सतगुरु जी कहते भाई बाणी को सुन करके बाणी को पढ़न करके ही मनुख की कल्याण होती है। अज कत्ते के महीने द्वारा सतगुरु जी उपदेश बख्शिश करते हैं कि भाई मनुख जिहो जे कर्म करता है उहो जिहा फल मिलता है। आप माड़े कर्म करने ने दुख भी मिलता है तो फिर कहता है परमात्मा ने बुरा किया है। गुरु अर्जन साहब जी कहते जेहा बीजै सो लुणा, कर्मा संदड़ा खेत। इस मनुखा दे रूपी खेती दे अंदर जिहो जिहा बीज तू बीजेगा, हंकार का बीजेगा, हौमे का बीजेगा, विकारां का बीजेगा, उहो जिहा फल मिलेगा। जेकर के बंदगी का बीज बीज लिया, शरदा का बीज बीज लिया, भावना का बीज बीज लिया, फिर ऐसा फल मिलेगा। संसार अंदर भी वडियाई होगी, लोक दे अंदर भी वडियाई, परलोक दे अंदर भी वडियाई। गुरु अर्जन साहब जी कहते ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मिले। सतगुरु जी फिर उन्होंने गुरसिखां ते बहुत उठते हैं, ऐसी उन्होंने मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, उन्होंने अपने अभेद कर लेंगे। उन्होंने महात्मा जिग्यासुआं की ऐसी अवस्था बन जाती है, सखी बस आया रे छोड़ न जाई, यह रीत भली भगवंत है। वो कहते साड़ी एडी प्रीति बन गई परमात्मा के नाम, परमात्मा की बंदगी के नाल, हुण उस हरि नूं छड्डिया नहीं जाता। हुण ते ऐसी अवस्था एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिलीए प्रिय तुध भगवंता। मोहे रैन ना विहावै, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। जिन्हां ने अपने मनुखा देह रूपी शरीर के अंदर नाम की खेती नूं बीजना कीता है, उन्हां दी ऐसी अवस्था बन जाती है। वाहिगुरु जी के दर्शनां तो बिना वो नहीं रह सकते। एक घड़ी निरंकार के दर्शन ना होण ते उन्हां नूं बहुत वड्डा समा बतीत हुंदा है।
इस तरह बतीत होता है कि पता नहीं किन्ने के युग बतीत हो गए हैं। हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार, जिनी सखीए पर पाया औंतन कै सद बलिहार। उन्होंने मन अंदर एक इच्छा होती है, भावना होती है कि परमेश्वर दे मिलाप करना है, परमेश्वर को मिलना है। गुरु अर्जन साहब जी कहते जिन्ना सखियां ने गुरसिखा ने नाम की दात पाई है, वही मनाउण वालियां ने परमेश्वर। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा ना ही जाए। हुण दुखा वाली ते कोई जाए जगह रही नहीं गई, क्योंकि हुण मिलाप निरंकार दे नाल हो चुका है। पहलिया समियां दे अंदर कत्ते दे महीने नूं बहुत माड़ा मनते सन, ते दूसरा महीना सी पोह दा। इन्हां दोनों महीनों के अंदर जे किसी बालक ने जन्म ले लेना, परिवार वाले बहुत माड़ा समझते। कत्ते दे महीने नूं भाग लाया, इस धरती की फरियाद को सुनदिया होया सारे पासे धुंधवाद है, पाप ही पाप है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखते हैं, चली पाप की जगत कहानी, सारे संसार में पापां की कहानी जिहड़ी है शुरू हो गई है। देवतिया ने फरियाद की, मनुखा ने फरियाद की, इथों तक कि फिर धरती ने फरियाद की है। कल मल हुई वेदनी अरदास करे लिव लाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवै सहज सुभाए। सिख कौम की मायनाद हस्ती भाई सह भाई गुरदास लिखते ने, सुनी पुकार का तार प्रभ गुरु नानक जग माहे बिठाया। इस कत्ते के महीने नूं भाग लाउंदियां होइयां आप नारायण कलाधार जग मह परवरे। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, महाराज गुरु नानक साहब जी का आगमन होता है। फिर महीना जिहड़ा है सतगुरु जी ने संभला कर दिता। गुरु के सिखा ने बेनती की, गरीब नवाज कत्ते दे महीने अंदर किहड़े शुभ कर्म करने चाहिए हैं, जिस करके महीना सफल हो जाए। सतगुरु जी ने सिखा ते बहुत वड्डी बख्शिश की है। साल के अंदर 12 महीने ने, ते गरीब नवाज ने वख-वख महीनों ते शब्द उचारिया, ते सानू नाल सिक्ख्या भी दी कि सिख ने कर्म की करने। छोटे सुल्तान गुरु रामदास महाराज जी के वचन पढ़िए, सतगुरु जी कृपा करते हैं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठर नाम ते आवे। उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदिया उठदिया हर नाम ते आवे। जो सास विरास ते आए मेरा हर हर, सो सिख गुरु मन पावे। जब नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम पावे। इस सिख दे नित कर्म ने, गुरमुख नाम दान इशनान। भाई साहब भाई गुरदास ने कमाल के वचन वरते हैं। कतक महीना ही मनुखा दे है, शुभ कर्म किहड़े करने हैं। गुरबाणी तिन्ना गुरसिखा, पिछल राती उठ बहंदे। गुरबाणी तिन्ना गुरसिखा, अमृत वेले सरना बंदे। गुरबाणी तिन्ना गुरसिखा, साध संगत मिल जाए जुड़ंदे। गुरबाणी तिन्ना गुरसिखा, वे एक मन गुर जाप जपंदे। गुरबाणी तिन्ना गुरसिखा, भाओ भगत गुरपुरब करंदे। भाई साहब लिखते हैं, मैं उन्हां सिखां तो बलिहार हाँ, कुर्बान हाँ,
जो एक पै रात रहंदियां उठ करके बैठ जाते हैं। फिर मैं उन्हां सिखां तो बलिहार हाँ जिहड़े अंम੍ਰਿਤ वेले नाम रूपी सरोवर दे विच इशनान करते हैं। फिर भाई साहब कहते मैं उन्हां सिखां तो बलिहार हाँ जिहड़े जा करके गुरु की संगत विच बैठते हैं। सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। जिथे एक दी वडियाई होती है, एक दी सिफत होती है। भाई साहब कहते मैं ऐसे गुरसिखां तो प्यार वालियां तो बलिहार हाँ, कुर्बान हाँ। गुरबाणी तिना गुरसिखां कोई एक मन गुर जाप जपंदे, जिहड़े गुरसिख एक मन होकर के वाहिगुरू दे जाप नूं करदे ने। ते सतगुरु जी बाणी विच किरपा करते ने, आया तिनका सफल पया है एक मन जिनी ते आया। जिन्हां गुरसिखां ने एक मन होकर के वाहिगुरू जी दे नाम नूं ध्याना कीता है, उन्हां दा संसार ध्याना सफल होया है। आया सफल ताहू को गनीए, जास रसन हर हर बनीए। जिहड़े अपनी जीवा दे नाल परमात्मा दी वडियाई करदे हन। गुरबाणी तिना गुरसिखां पाओ भगत गुरपुरब करते। जिहड़े गुरसिख प्रेम दे नाल गुरु साहिबानां दे अवतार दिहाड़े गुरपुरब मनाउंदे ने, भाई साहब कहंदे मैं उन्हां तों भी बलिहार हां, कुर्बान हां। ये गुरसिखां दे नित दे कर्म हन। चाह लागे उठ नाम जप निस बासर आराध, कारा तुझे ना व्यापे नानक मिटे उपाद। उन्हां दी ऐसी अवस्था बन जाती है, कदी अंम੍ਰਿਤ वेले नूं खजाउंदे ने। ये सिख के नित कर्म ने, शुभ कर्म हैं। तकरीबन बात सानू जिवें सिक्ख्या दे रहे हैं, कट्टे दे महीने द्वारा रसना नूं करिए पवित्र, प्यार नाल उच्चारण करिए जी सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। कतिक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग। कत्ते दे महीने द्वारा शहीदां दे सरताज शांति दे सोमे, जिन्हां दे बाबत भगत साहिबान लिखते ने, जब लौ नहीं पाग लार हुंदा है, तब लौ कमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब नूं मिट है नहीं वे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जगतारण को अवतार बनायो। जपयो जन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। गुरु अर्जुन प्रतख हर, हरि दे स्वरूप गुरु अर्जन साहिब जी किरपा कर रहे हैं कि कते दे महीने अंदर कर्म कमावने, जिहड़े शुभ कर्म हैं उन्हां नूं कमाउणा करो। कर्म नाम किरपा दा भी हुंदा है कि जिन्ना ते कत्ते दे महीने अंदर वाहिगुरू दी मेहर हो जावे, कृपा हो जावे, वो शुभ कर्मां नूं कमाउंदे हन। दोष ना काहू जोग। फिर सतगुरु जी कहंदे भाई, संसार दे अंदर विचरदियां होइयां मनुख ते दुख भी आ जाते हैं, मुसीबतां भी आ जांदियां ने। फिर मुसीबतां दे अंदर किसी नूं दोष ना दे, ततै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपने आप। जो मैं पाया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। जिहो जिहा मनुख कर्म करता है, उहो जिहा उसनूं फल मिलता है, उहो जी उसनूं सजा मिलती है। गरीब नवाज कहते एह कर करे सो एह कर पाए, जिहो जिहा काम करेगा उहो जिहा फल मिलेगा। ते गरीब नवाज सानू बार बार समझाते हैं कि दोष ना काहू जोग, किसी होर ते दोष ना लाउणा कर। कहते राजा होया है त्रास्त्र, जिन्हें पिछले 100 जन्म के अंदर उसने अपने जन्म के अंदर 100 वार जिहड़े सन हंसां दे बच्चियां नूं मार करके खाधा सी।
ਤੇ 106ਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਜੱਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਬੂ ਜੋਗ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਜਰ ਰੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆੜ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਨਵਾਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਛੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਵਜਾ, ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜੈਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਦਿਲ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲਹਿਨ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਓ, ਸੋਏ ਸੰਗੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਦ ਜਲੰਧਰੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਖਗ ਭਗ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ ਨਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਮ ਆਏ ਹੋ ਮੋਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਦਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ। ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਹਨ ਭਾਈ ਆਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਵਿਵੇਕੀਆ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ। ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਦਇਆਲ ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਰਖ ਲੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਪਰਬਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਦਤ ਉਧਾਰਿਆ। ਕਰ ਗਏ ਲਿਹੋ ਦਇਆਲ, ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ, ਜਲ ਨਾ ਡੁੱਬੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
दो गुरु के सिख जाते हैं। एक दिन संगत केन मझारा, बैठे प्रभु कोई शब्द विचारा। पिरथा खेड़ा दर्शन आसू, चल आए श्री नानक पासू। करतारपुर साहब की धरती है। महाराज गुरु नानक साहब जी आप गुरु की संगत विच बैठे हुए हैं ते शब्द की विचार हो रही है। कभी महाराज आसा जी की वार का कीर्तन करते हैं, कभी आखते ने मरदानिया रब्बी बाणी आई है रबाब की तार वजा। कभी सतगुरु जी मौज में आते हैं तो शब्द की विचार करते हैं। तो गुरसिख किन्ने वड्डियां भागां वाले होणगे जो खुद खुदा दे रूप सतगुरां दी मुबारक रसना तो शब्द की विचार सुनते हैं। शब्द विचार सुनियो जब दोई, हृदय शांत प्राप्त हुई। जदों भाई पृथे ने भाई खेड़े ने शब्द की विचार सुनी है ना, उन्होंने हृदय शांत हो गए, मन को बड़ा सुकून मिलिया, बड़ा आनंद मिलिया। जदों फिर समाप्ति हुई ना, सतगुरु जी कहने लगे सिखो तुहाडे नाम की ने, नाम दसदे ने, तुहाडे मन का मनोरथ की है, इच्छा की है। कहने लगे महाराज कृपा करो, तुहाडे चरणों तो कभी विछड़िए ना। सतगुरु जी ने उत्थे कमाल के वचन करते, कहने लगे गुरसिखो भाई प्रथा जी भाई खेड़ा जी ये शरीर अज लिखते पे ने, कल नहीं रहने। ते कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी कहते भावें कोई पीर होवे, भावें कोई पैगंबर होवे, भावें कोई खुदा होवे, खुदा दा रूप होवे, ये संसार का निजम है, एक दिन संसार को जाना पवेगा। पीर औ पैगंबर केते, गने ना परत एते, भूम ही ते होए गए, फिर भूम ही मिलाए। गुरु नानक साहब जी कहते गुरसिखो शरीर जेड़े ने विछड़न वाले ने, ते महाराज असीं किहदे नाल जुड़ीए? सतगुरु जी कहते शब्द दे नाल। जेड़े शरीरां दे नाल जुड़दे ने, शरीर महाराज कहते एक दिन खत्म हो जाने ने। मिले शरीर से बिछड़ जाही, मिले शब्द ना बिछड़न पाही। जेड़े शब्द नाल जुड़ जाते हैं कभी बिछड़ते नहीं, ना लोक दे अंदर ना परलोक दे अंदर। ये सतगुरु जी ने सिक्ख्या दी सी भाई प्रथा भाई खेड़ा। ते सतगुरु जी का उपदेश सुन के मन में वसाउणा कीता, बड़ी कमाई की। जिन्ना चिर संसार ते रहे जीवन मुक्ति के आनंद को माणते रहे, जदों संसार तो गए अकाल पुरख वाहिगुरु के अंदर अभेद हो गए। गुरु अमरदास महाराज कहते भाई गुरु के शब्द तो बिना, गुरु के चरणों की शरण तो बिना कल्याण नहीं। फिर लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखो, फिर सतगुर मुक्त ना पाए। गुरसिखो इस गल की विचार भी करके वेखियो, गुरु की शरण तो बिना मुक्ति नहीं, गुरु के शब्द तो बिना मुक्ति नहीं। ते सतगुरु जी कृपा करते ने, बेमुख हुए राम ते, जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरु तो बेमुख हो गए हैं। लगन जन्म विजोग, जन्म जन्मांतरां दे विजोग जिहड़ा विछोड़ा है उन्होंने लगता है। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्मांतर हाथी घोड़े बनना पिया। 84 लाख के गेड़े तो बाद मनुखा दे मिली है, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल देह संजरिया। ते सतगुरु जी बाणी विच कृपा करते, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित फकड़े सब मुक्ति चली रैन। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अनदालच बिरथा जन्म परा। सतगुरु जी ने तो बार बार सानू समझाया है, देखी भाई गुरु तो बेमुख ना हो जाए। कलगीधर पिता महाराज ने कितनी कृपा की है।
ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਗੁਣ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੋਗ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛਿਨੰਦਰ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇਥੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ, ਸਾਈਂ ਬਾਜੋ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸ। ਵੇਦਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀੜਾ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਹਨ, ਭੋਗ ਹਨ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ਼, ਥੈ ਨਾਮ ਹੈ ਥਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਰੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਨੈ ਤ੍ਰਿਨਹਾਰ ਕਿਸ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਹੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੈ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਵਿਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਤਰ ਹੈ ਸਭ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖ ਲੇਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਉ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਲੇਖੈ ਛੂਟ ਅਲੇਖੈ ਛੁਟੈ, ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਤੇ ਸ਼ਰਨ ਜੈ ਹੈ ਤਿਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹਾਂ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਆਪ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵਾਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। 3 ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਘੋੜਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਟੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੱਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਪੜ ਜੋਧਾ ਕੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਰਮ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ
ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਿਆ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਬੰਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪੂਤ 52 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਛੁਡਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਮਾਮ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਖ ਲੇਹੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਅਰਥ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾकुर